करता है। ये मतलब हम लोग का नया अ, त्रिपुरा ओलंपिक कमेटी। अ, अभी हम विश्वास है कि आगे पूरा जो पहले इतना दिन से हम लोग का युवा को नहीं मिला अच्छा तरीका से नेशनल्स में जाने के लिए। तो इस अभी बहुत धन्यवाद है कि डॉक्टर मानिक साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, श्री टिंकू रॉय, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, श्री रतन साहा जी, सुजीत रॉय जी, और त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी हम लोग एक साथ मिलके एक एक ये था ऑब्जेक्टिव था कि खाली ये मतलब त्रिपुरा का युवा को सही जगह से सही तरीका से नेशनल्स में जाना है, जैसा हर स्टेट जो मौका मिलता है। तो इस बार हम लोग उम्मीद है मैडम डॉक्टर पीटी उषा भी उनका तरफ से एक मैसेज भेजा है। वो मैसेज हम लोग पढ़ लिया वहाँ पर। और हमारा तरफ से ये तीन मेंबर जो है, मिस्टर बामंग टगो, मिस्टर रॉबर्ट रॉयटे, प्रेसिडेंट मिजोरम, सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल, हम बहुत धन्यवाद करता है उन लोग के लिए। उन लोग का टाइम भी दिया है हम लोग को इधर में आने के लिए। इससे हमको फायदा हुआ। हमको 4 बार अभी अगरतला में पहुंच गया। ये काम नहीं होने से शायद हमको मौका नहीं मिलता था, इतना दोस्त को मिल जाता है। हमने नहीं किया। तो शायद आगे भी और ओलंपिक और गेम्स आने वाला है। आपको बोल दीजिए नेशनल गेम्स। और एक चीज ये है कि हम आपको एक खबर दे सकता है कि हम लोग का मेघालय में आपको पता है कि ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उत्तराखंड में अनाउंस किया कि नेक्स्ट नेशनल गेम्स होगा मेघालय में। और मेघालय सरकार ने स्टेट ओलंपिक के साथ राय किया है कि मार्च 2027 में ये खेल होगा मेघालय में। ये होगा तीसरा स्टेट नॉर्थ ईस्ट से जो ये नेशनल गेम का होस्ट करेगा। फर्स्ट था मणिपुर इन 1999, उसका बाद असम में हुआ 2007, और अभी मेघालय करेगा 2027, बहुत साल के बाद। तो हम लोग का तरफ से, मेघालय का तरफ से बहुत धन्यवाद देता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर। और इस बार दूसरा एक फॉर्मेट प्रपोज किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जहां की हम लोग एक एक खेल एक स्टेट को प्रपोज करेगा। तो इसके लिए हम लोग का तरफ से प्रपोज हो गया। अभी हम लोग ठहरा है त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से, त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से कौन सा खेल उन लोग होस्ट करें। तो प्रपोजल हो गया अभी पहले बार हमारा नेशनल गेम्स जो भारत में होगा कि होस्ट होगा मेघालय। 27 to 29 स्पोर्ट्स होगा मेघालय में। और बाकी जो खेल है जो शायद एक एक खेल हर एक स्टेट में अभी हम लोग प्रपोजल दिया है। तो अभी हम लोग ठहर रहा है कि हर स्टेट से मणिपुर ने भेजा, बोला हमको 2 खेल दीजिए। तो अभी सुनेगा त्रिपुरा की तरफ से, सरकार की तरफ से लोग चर्चा करेगा, या 1 खेल चाहिए या 2 खेल चाहिए, उन लोग का तरफ से रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये भी सुना है कि कोई स्टेट उनका तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर कमती है, तो उनका मतलब इन राइटिंग तो दिया नहीं, मगर ऑफ द फोन, ऑफ द बाय फोन ने हमको ऐसा भी एक्सप्रेस किया कि हम लोग का तरफ से कोई इंफ्रा कमती है, तो इतना बड़ा खेल कराने के लिए उन लोग का तरफ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो अभी नाम नहीं लेगा क्योंकि वो चेंज भी हो सकता है। सो हमारा तरफ से ये बोलने चाहते हैं कि ये नेशनल गेम्स अगर 1 खेल हुआ या 2 खेल हुआ, आपका तरफ से, आपका स्टेट का तरफ से ये प्रेस्टीज होता है कि आप एक नेशनल गेम्स के प्रोग्राम में साथ हुआ।
आपको एग्जाम्पल देता है आपको। 2016 में हम साउथ एशियन गेम्स कराए, मेजर 25 स्पोर्ट्स हुआ असम में, 8 खेल हम मेघालय में किया, बहुत चैलेंज हुआ। उसी तरफ से हमको देखा कितना हमारा कमजोरी था, और हम टारगेट बोला था कि हम नेशनल गेम करेंगे, क्योंकि असम में 25 हो गया, हमको खाली 8 कुछ खेल हुआ। उसी टाइम से चर्चा हुआ, तो ये भी एक मौका होगा आपके लिए, त्रिपुरा के लिए। अगर आप 1 खेल या 2 खेल कराता है, कल परसों चर्चा हो जाएगा कि शायद त्रिपुरा भी नेशनल गेम्स उसका ये हो जाए। तो इसके ऊपर में, और लास्ट एक पॉइंट है कि हम लोग अभी त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के साथ डिस्कशन हो गया कि अभी हम खेल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट गेम्स के लिए, 4th नॉर्थ ईस्ट गेम्स के लिए। उनका तरफ से अभी हम खबर ठहर रहा है, अभी भी मीटिंग कितना डिसिप्लिन, कौन सा कैटेगरी, तो ये है। तो थैंक यू वेरी मच। সর্বপ্রথম আমি আমাদের প্রেস মিডিয়ার যারা সাংবাদিক তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে, কারণ আপনারা না থাকলে আমরা এতদূর এগোতে পারতাম না। আপনারা প্রচুর সহযোগিতা করেছেন এবং এন্টায়ার আজকে এই সাফল্যের পেছনে আপনাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। আপনারা না থাকলে হয়তো আমরা একটা জায়গায় আমরা আটকে যেতাম। আপনারা প্রচুর সহযোগিতা করেন, তার জন্য আমরা সমস্ত কমিটির তরফ থেকে আপনাদের আমরা ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ভুল ত্রুটি মানুষ মাত্রই হয়, যদি আমরা কোনো ভুল থাকে বা আমরা আগামী দিনে যদি কোনো ভুল কিছু থাকে আপনারা সংশোধন করার ইয়েতে সাজেশন দেবেন, আমরা এইগুলো আমরা ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করব। এটা আমার প্রথম ইয়ে থাকবে। আমরা আজকে আমার খুব আনন্দিত, আমি বিশেষ কারণে সেদিন ইলেকশনের দিন আমি আসতে পারিনি, আজকে ফার্স্ট ইয়েতে মিটিংয়ে আমি এসেছি। আমি যারা আমার সাথে সহযোগিতা করেছে, রাজ্য সরকারের সবচেয়ে বেশি যিনি করেছেন সে হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা মহাশয়, এবং ক্রীড়ামন্ত্রী আমাদের টিঙ্কু রায় মহাশয়, এবং স্পোর্টস কাউন্সিল এবং আমাদের এই অধিকর্তা ক্রীড়া দপ্তর, ওনারাও আমাদের প্রচুর হেল্প করেছেন। আর সবচেয়ে বেশি হেল্প করেছে আমাদের 3 জন, পিটি ঊষা। উনি যদি আমাদের এই অ্যাডেপ কমিটি না করতেন তাহলে আজকে এই জায়গাটা আমরা পৌঁছতে পারতাম না। আমরা বারবার পিটি ঊষাকে আমরা ওনার কাছে গেছি, আমরা মিটিং করেছি, মিটিংয়ের পরেই কিন্তু এই জায়গাটা এসে আমাদের দুটো কমিটিকেই গত 6-7 মাস আগে আমাদের ডিজলভ করে দিয়েছে। ডিজলভ করে দিয়ে দুটো কমিটিকেই ডিজলভ করার পরে ওরা পিটি ঊষা 3 জনের কমিটি তৈরি করেছিলেন। 3 জন হচ্ছে নর্থ ইস্ট থেকে 3টা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দিয়ে একটা কমিটি তৈরি করেছেন, একটা কমিটি। সেই কমিটিতে লিডারশিপ ছিলেন জন এফ কাশিয়াং এবং চেয়ারম্যান, এবং বামাং অরুণাচল থেকে বামাংজি ছিলেন, এবং মিজোরাম থেকে একজন। 3 জনের কমিটি, এরা 4-4বার এখানে এসছেন, 4-4বার মিটিং করেছেন, অপোনেন্ট পার্টিকেও ডেকেছেন, আমাদেরও ডেকেছেন। 2 পক্ষকে মিলিয়ে কিন্তু মিটিং করা হয়েছিল। এরা কেউ আসেনি, কারণ ওদের অস্তিত্ব নেই, সেই জন্য ওরা আসেনি। ওরা বুঝে গেছেন যে এখানে কিছু হয়নি, এখানে কিছু নেই, এবং শেষে ওনারা লাস্টে ওনারা ইলেকশন ডিক্লেয়ার করে গেছে। এই ইলেকশনের পদ্ধতি মেনটেন করার জন্য বলেছে। ইলেকশন আমরা করে গেছে, গত 23 তারিখ ফাইনাল হিয়ারিং হয়েছে, আর ফাইনাল ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়েছে। এবং আজকে ফার্স্ট টাইম আফটার ইলেকশন আজকে এই কমিটির প্রথম ইসি মিটিং হয়েছে। মিটিংয়ে আজকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ, যারা অ্যাসোসিয়েশনে আমাদের মেম্বার হয়েছে আজকে এই অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা এটাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, ত্রিপুরার খেলাধুলাকে যাতে আরও সুন্দর সুস্থভাবে গঠন করা যায়। আমি ওনাদের সাথে আছি, আমি পেছন থেকে থাকবো, আর বাকি সব ওনারাই করবেন। ওনাদেরকে আমরা অ্যাডভাইজারি কমিটি আমরা কিছু সাজেশন হয়তো দিতে পারি, আমরা এর বেশি কিছু করতে পারবো না, কিন্তু করবেন কিন্তু ওনারাই, এই কমিটি কিন্তু করবেন। এই কমিটির কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা ত্রিপুরার খেলাধুলাটাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। সবাইকে ধন্যবাদ।
আমি আর সবাইকে নমস্কার, শুভ সকাল। যে আপনারা শুনলেন এতক্ষণ আমাদের চেয়ারম্যান ত্রিপুরা অলিম্পিক কমিটি এবং সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী সুজিত রায় মহোদয়ের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের এই প্রথম বৈঠক হয়েছে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের। সেখানে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা স্টেট গেমস আমরা করব এবং সবাই সহযোগিতা নিয়ে। আরও কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমাদের ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের অ্যাফিলিয়েটেড যতগুলি ইউনিট আছে, যতগুলি অ্যাসোসিয়েশন আছে, তাদেরকেও আমাদের এই অলিম্পিক আওতায় আনবো, তাদেরকেও আমরা সংযুক্ত করব। সেখান থেকে কিছু কিছু গেমের ইম্পর্টেন্স প্রতিনিধি বাদ পড়ে গেছে আমাদের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে, নবগঠিত অ্যাসোসিয়েশনে। সেখানেও আমরা তাদেরকে ইনক্লুড করব যে অ্যাসোসিয়েশনের থেকে বাদ পড়ে গেছে। যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অ্যাডহক কমিটির তরফ থেকে একটা নির্দিষ্ট ডেট করে দিয়েছিল, এই ডেটের মধ্যে যে সমস্ত অ্যাসোসিয়েশনগুলি মানে অ্যাপ্লিকেশান দিতে পারেনি, তার জন্য অনেকগুলি আমাদের ইম্পর্টেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাদ পড়েছে। ইলেকশনের আওতায় আসেনি, তারা ইলেকশনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের এখন আজকের এই যে ফার্স্ট মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাকি যে অ্যাসোসিয়েশনগুলি আছে এবং তাছাড়াও এবং ত্রিপুরার খেলাধুলার উন্নতি প্রকল্পে যারা আরও নতুন অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হবে, কিছু কিছু অ্যাসোসিয়েশন এবং যারা অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদেরকেও আমরা যুক্ত করে নেব, তাদেরকেও আমরা অলিম্পিকের আওতায় আনব। আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং যারা ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বর্তমান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে যে সহযোগিতা করেছেন এবং সাংবাদিক বন্ধুদের যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমাদের পাশে ছিলেন, এত বড় একটা যুদ্ধ, যে একটা দুর্নীতি চলছিল বহুদিন যাবৎ খেলাধুলাকে নিয়ে, তার সঙ্গে আপনারা আমাদের পাশে ছিলেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার আমাদের